Let us start our worship with the word of prayer. Dear Heavenly Loving Father, thank you, Lord, for giving one more day in our life. Comfort everyone in the name of Jesus. Fill us with your power and glory, Lord. As we meditate your word, as we pray in your presence, as we give praise and honor to you, Lord, and be with us, Lord. Thank you for being us with all through this week, Lord. Be with us in our forthcoming week also, Lord. Thank you, Jesus, for your gracious and merciful, bountiful blessings which have showered us all through this year, Lord. We do thanksgiving in your presence, Lord. Fill us with your power. Lead us not into temptations. Give us your word, Lord, so that we might be peaceful, we might be strengthful, we might be powerful, Lord. We need your presence. We need your holy strength, Lord. As I submit this worship to your footsteps, Lord, be with us and may your name be glorified. To everyone in the name of Christ Jesus. Today I would like to bring the context of bridge between you and God. When God created man, God gave man the privilege to enter into the relationship. But this relationship was broken and he was separated from God. Between man and God, sin has entered. Sin has separated the sinful man from the holy God. Even man tried to mend his broken relationship with God through doing good works, education, and religion.
All these things fall short of God's glory. Even God says that in Bible verses, man has sinned, for all have sinned, Romans 3:23, and not by good works, Galatians 2:16, and the wages of sin is death, Romans 6:23, and even the judgment is sure from Hebrews 9:27. The end result is like we are going to face the wrath of hell. My dear brothers and sisters, we are not supposed to move into hell. Our God has given a way, the truth, and the life to the heaven. So the man has no hope and he can't do anything. So to that man, God loves him. He does not want men to mend into the satanistic power. That's why he gave his only begotten son called Christ Jesus. In 1 Corinthians 15:3-4, it preaches to us the Christ-centered life. Through Christ-centered life, bear the cross. Instead of sin, he has died for our sins. He was buried and he was rose again. In John chapter 14:16, he quotes, I am the way, the truth, and the life. He is going to give you the eternal life. The cross bridges you to reach to the eternal life. Listen to the word of God. Have faith upon him. Submit yourself. The cross is a bridge. Cross bridges the relationship between man and God. So bear the cross. You have eternal life. God bless you.
వారము మా రుణములు క్షమించు. మమ్మల్ని శోధనలోకి తేక దుష్టు నుండి మమ్మల్ని తప్పించుము. మనుషుల అపరాధములు మీరు క్షమించిన యెడల మీ పరలోకపు తండ్రియు మీ అపరాధములను క్షమించును. దేవుడు ఈ యొక్క పరలోక ప్రార్థన మన యొక్క జీవితంలో దీవెనకరంగాను ఆశీర్వాదకరంగాను ఉండాలని ఆయన కోరుతా ఉన్నాడు. ప్రార్థన అనేది తెలియని తన శిష్యులకి యేసయ్య స్వయంగా నేర్పిన ఈ యొక్క ప్రార్థన ఇది. జీవితంలో ప్రార్థన చేయటం రాదను మొట్టమొదట నీవు కూడా ఇలాగే ఈ ప్రార్థన నేర్చుకొని చేయటం మంచిది. అదేవిధంగా నీ సమస్యలు, హౌ వి టాక్ విత్ అదర్స్, ఎలా ఇతరులతో మనం సాధారణంగా సంభాషిస్తూ ఉంటాము. దేవునితో కూడా నువ్వు నీ యొక్క విన్నపమును తెలియజేసుకోవచ్చు. ఈ యొక్క పరలోక ప్రార్థన అనేది శక్తివంతమైన ప్రార్థన. నిరంతరము ఈ ప్రార్థనను ప్రతి వారమును ధ్యానించాలి. ఈ యొక్క పరలోక ప్రార్థన అనేది మన జీవితంలో ఎంతో ఆశీర్వాదకరం. ఈ యొక్క ప్రార్థనలోనే చాలా క్లియర్గా మనకి వ్రాయబడి ఉన్నది, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేర్చినట్లుగా భూమి అందును నెరవేర్చుగా. మన యొక్క జీవితంలో ఆయన యొక్క చిత్తము నెరవేరబడాలని, మా అనుదిన ఆహారం నేడు మాకు దయచేయము. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ప్రతిదినము మాకు ఆహారం దయచేయమని అడగవలసినది. మనందరము మంచి ఆహారం కలిగి ఉన్న వారమే, కానీ ఈ లోకంలో అనేక మంది లేని వారు కూడా ఉన్నారు. అలాంటి వారికి కూడా ఆ యొక్క శారీరక ఆహారము, ఆత్మీయ ఆహారం కూడా దొరకాలని మన యొక్క ప్రార్థన అయి ఉండాలన్నమాట. కనుక మన యొక్క రుణములు క్షమించిన ప్రకారం ఆ రుణములు క్షమించగలిగిన యొక్క హృదయం మన జీవితంలో ఉండాలి. ఏ సాతాను శోధనలోకి పోకుండా మమ్మల్ని తప్పించమని ఆయన అడగవలసిన వారంగా ఉన్నాం. కనుక
పోగొట్టుకున్నవన్నీ దేవుడు నీ జీవితంలో అనుగ్రహించునుగాక. పోగొట్టుకున్న ఆరోగ్యమంతయు దేవుడు నీ జీవితంలో అనుగ్రహించునుగాక. భయాందోళనలో ఉన్నావా, ఇబ్బందుల్లో ఉన్నావా, అప్పుల్లో ఉన్నావా, మరణకరమైన వ్యాధులలో ఉన్నావా, నిన్ను నాకు ఎవరు వద్దని త్రోసివేసబడిన పరిస్థితుల్లో నీవు ఉన్న ఈ దినకాలం నీ అగాధం ఏంటో నువ్వు చూడు. నీ అగాధం చుట్టూతోన నీ పరిస్థితులు, నీ ప్రాకారములు చూసుకో. దేవుడు నిన్ను విడిపించడకు ఆయన సిద్ధంగా. నీవు చేయవలసింది ఒక బలమైన ప్రార్థన. నీ ప్రార్థన విన్నపం చెప్పి ఎవరి క్లియర్ దేవుని సన్నిధిలో మొరపెట్టు. ఆయన నీ ప్రార్థన అంగీకరించడకు, నీకు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చటకు ఆయన సిద్ధంగా. ఎప్పుడైతే యోనా ఇవన్నీ సబ్మిటెడ్ ప్యూర్లీ హిమ్సెల్ఫ్ టు ద సేవియర్, వెంటనే 10వ వచనంలో అంతలో యెహోవా మత్స్యము ఆజ్ఞ గివెన్ హిస్ కమాండ్ ఆన్ అన్ ఇమీడియట్ సెకండ్. ఆయన ఆజ్ఞయే కాదు, యోనాను నేల మీద పట్టివేశాను. కొన్ని పరిస్థితులను, కొన్ని ఇబ్బందులు దేవుడు నిన్ను టెస్ట్ చేయడానికి, నువ్వు ఎలా ఉన్నావు అని నిన్ను పరీక్షించడం కూడా దేవుని జీవితం తీసుకొస్తుంటాడు. కానీ మనము అసహ్యంతోనూ, అసహనంతోనూ, వేదనతోనూ, నిస్సహాయ స్థితిలో ఉండక నువ్వు దేవునికి సమర్పించుకో. ఆయన నీ జీవితంలో ఏ బ్లెస్సింగ్స్ అయితే నీ జీవితంలో ఆగిపోయినవు కనుక ఆ బ్లెస్సింగ్స్ ఆయన ఇవ్వడకు, ఆజ్ఞ ఇయ్యగా అది నేల మీద కట్టివేశాను. ఆయన నువ్వు ఎప్పుడైతే నువ్వు సమర్పించుకుంటావో దేవునికి, ఈయన మాత్రమే నా జీవితంలో చేయగలడు అని నువ్వు ఎప్పుడైతే నమ్ముతావో, ఈజ్ గోయింగ్ టు గివ్ హిస్ కమాండ్ రైట్ నౌ ఇమీడియట్లీ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్. ఆయన ఆజ్ఞ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. నీ జీవితంలో ఆశీర్వాదం ఆగిపోయినా, కార్యంలో ఆగిపోయినా, నీ వివాహ జీవితం ఆగిపోయినా, నీకు బిడ్డలు కలగడం ఆగిపోయినదా, నీ యొక్క బలహీన
అంటే అన్న యొక్క విజ్ఞాపన ఎలా ఉన్నది అంటే, నా హృదయం యెహోవా యందు సంతోషించుచున్నది, యెహోవా యందు నాకు మహా బలము కలిగెను, నీ వలన రక్షణ బట్టి సంతోషించున్నాను ఎంత క్లియర్గా రాయబడింది. ఈ వచనాలన్నీ నేను 10వ వచనం వరకు అన్నాను, కానీ 20వ వచనం వరకు అలా మీరు చదువుకుని వెళ్ళిన తర్వాత 21వ వచనములో యెహోవా హన్నాను దర్శింపగా ఆమె గర్భవతి అయి 3 కుమారులను 2 కుమార్తెలను కనెను. అయితే బాలుడకు సమూయేలు యెహోవా సన్నిధిలో ఉండి ఎదుగుతూ ఉండెను. ఎలాగ హన్నా యొక్క బలమైన యొక్క ప్రార్థన తన యొక్క విశ్వాసాన్ని ఎలా బలపరిచిందో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మనం ఏదైనా కావాలి అంటే దేవుని యొద్ద ప్రార్థన చేస్తాం. అన్న కూడా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తాం. అన్న యొక్క ఆశ దేవుడు నెరవేర్చాడు. ఎక్కడ దేవుడు మర్చిపోతాడా అని మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం అంటే, చిన్నపిల్లల్లాగా పదే దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ప్రభువా నువ్వు నాకు ఇది సహాయం చేయమని అడుగుతూ ఉంటాను. కానీ దేవాది దేవుడు మర్చిపోడు అనమాట. దేవుడిని జీవితంలో ఏ సహాయము ఎప్పుడు జరగవలసిందో, ఏ కార్యము ఎప్పుడు జరగవలసినదో ఆ కార్యము నీ జీవితంలో చేయటం ఆయన సిద్ధంగా అన్నాడు. అడిగినది పొందుకున్నాక దేవునికి కృతజ్ఞతా ప్రార్థన చేయటం మర్చిపోతాం. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఎలాగా మనం ఒక అవసరాన్ని దేవుని యొక్క సన్నిధిలో అడుగుతాం, ఆ యొక్క అవసరం నీ జీవితంలో దేవుడు నెరవేరుస్తున్నాడు. జనరల్లీ లైక్ నీ జీవితంలో ఒక స్వస్థత కార్యమే కానీ, ఒక అద్భుత కార్యమే కానీ, ఒక ఆశ్చర్య కార్యమే కానీ, దేవుని యొక్క సన్నిధిలో నువ్వు ఏదైతే అడుగుతున్నావో, ఎలాగా మొదట్లో మనము ఆ దేవుని యొక్క వాగ్దానాన్ని అడుగుడి నీకు ఇవ్వబడును అని దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనము ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం. దేవుడి విశ్వాసాన్ని అంగీకరించి
దేవా నన్ను ఎందుకు విడిచితివి ఈ యేసు ప్రభువారు దేవునికి మొరపెడతా ఉన్నాడు. లూకాసు వార్త 23 అధ్యాయం 46 కూడా అప్పుడు యేసు గొప్ప శబ్దంతో కేక వేసి, తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుకుంటున్నాను. ఆయన ఇలాగ చేసి ప్రాణము విడిచాను. ఈ 3 విషయాల్లో శిలువ మీద ఉన్నప్పుడు దేవునికి ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాడు. ఆయన మరణముకి ముందులా, అదేవిధంగా నీ జీవితంలో విజయము రాబోక ముందుల నష్టము మన ముందర ఉంటుంది. అనగా యేసుప్రభు వారి నష్టపోయాడని నేను అనట్లేదు, కానీ యేసుప్రభు వారు మరణములో నుండి జీవంలోకి నడిపింపబడ్డాడు. అదేవిధంగా నీ నష్టంలో నుండి నీ విజయంలోకి నువ్వు నడిపింపబడతావు. నీ ఆపదలో నుండి ఆశ్రయంలోకి నువ్వు నడిపింపబడతావు. నీ ఇబ్బందులో నుండి శాశ్వతమైన ఆశీర్వాదంలో నీవు నడిపింపబడతావు. ఫ్రమ్ ఫెయిల్యూర్ టు సక్సెస్. ఏదైతే నువ్వు పోగొట్టుకున్నావో దాన్ని తిరిగి నువ్వు పొందుకుంటావు అన్నమాట. అదేవిధంగా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఆయన బాధింపబడి, దూషింపబడి, హింసింపబడి, గాయపరచబడి అలాంటి సమయంలో కూడా ఆయన దేవాది దేవునికి ప్రార్థన చేస్తున్నారు. అనగా మనకేమి బోధ నేర్పిస్తుంది అంటే, మన కష్ట సమయంలోనూ, మన మరణ ఛాయల్లోనూ, నిస్సహాయ స్థితిలో నీకెవ్వరు నాకు లేరు, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏది జరగదు అనుకున్న సమయంలో కూడా నువ్వు దేవుని పాదములెద్దకు వస్తే, ఎలాగ యేసుక్రీస్తు వారు తండ్రికి తన ఆత్మను సమర్పించుకున్న తర్వాత, దట్ వాస్ హిస్ లాస్ట్ ప్రేయర్. ద ఫస్ట్ రీమరకల్ వాస్ హిస్ రిజరక్షన్. నీ జీవితంలో కూడా నీ ఆఖరి నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్న సమయంలో, ఇక నా జీవితంలో ఇది జరగదు, ఇది అవ్వదు, హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు నిన్ను బ్రతికించలేమమ్మా తీసుకెళ్ళిపో అన్నప్పుడు, అదేవిధంగా నేను నీకు సహాయం చేయలేను, నీ గృహం నుండి వెళ్ళిపో, అలాగ నువ్వు ఎలాంటి డెడ్ ఎండ్ కలిగిన ఇబ్బందుల్లో నువ్వు ఉన్నప్పుడు, అలాంటి సమయంలో కూడా నువ్వు దేవునికి నువ్వు సమర్పించుకొని, నువ్వు అలాంటి సమయంలో కూడా ఒక బలమైన ప్రార్థన, చిన్న ప్రార్థన చేయి. దావీదు కుమారుడును నన్ను దాటిపోవద్దు, తండ్రి నీ చేతి
We need a fruitful season and a fruitful month in the తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ, ప్రభువు యొక్క కృప, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహాయం, బలము కలిగిన యొక్క ప్రార్థన ప్రతి వారికి దేవుడు దయచేసి దీవించి ఆశీర్వదించనుగాక. ఆమేన్. దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించనుగాక. May God bless everyone those who have all participated in this life. ఈ వాక్యం విన్న మీరందరూ ఆశీర్వదింపబడ్డారని, మీరు మేలు పొందినట్లయితే ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్కి మీ యొక్క ప్రార్థన విన్నపములు, అదేవిధంగా మీ యొక్క సాక్ష్యములు కూడా తెలియజేయగలరు. అదేవిధంగా ఈ లైవ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆఫ్లైన్లో కూడా మీ యొక్క వాక్యాల్ని వినవచ్చు. ఇతరులకు కూడా ఈ యొక్క వాక్యాన్ని షేర్ చేయాలని కోరుతా ఉన్నాను. ఈ వారమంతా దేవుడు మీ అందరితో తోడుగా ఉండి దీవించి మరొకసారి దేవుడు దయచేసిన సమయాన్ని బట్టి మరలా తిరిగి కలుసుకుందాం. అంతవరకు